બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું બાલારામ પેલેસ રિસોર્ટ, જે એક સમય પાલનપુરના લોહાણી નવાબનું શિકાર સ્થળ હતું, તે હવે હેરિટેજ ક્લાસિક હોટલ છે. ભારત સરકારના પર્યટન મંત્રાલય દ્વારા હેરિટેજ ક્લાસિક હોટેલ તરીકે પ્રમાણિત ઉત્તર ગુજરાતની આ એકમાત્ર હોટેલ છે, જેનું નિર્માણ વર્ષ 1922 અને 1936 દરમિયાન પાલનપુરના 29મા શાસક દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. અંબાજી રિઝર્વ ફોરેસ્ટના 542 ચોરસ કિલોમીટરમાં અરવલ્લી પર્વતમાળાઓ વચ્ચે 13 એકરમાં આ રિસોર્ટ બનેલ છે. હાલ આ પેલેસનો રિસોર્ટમાં રૂપાંતર થતાં આસપાસના 50 લોકોને રોજગારી પણ મળી રહી છે. आई थिंक मेरे ख्याल से तो ये पुरानी हंटिंग हवेली थी ना यहाँ के नवाब की. हाँ. सो देन हमारा फैमिली यहाँ से ही है. तो माय अंकल हर्षद भाई वाज इमोशनली अटैच्ड टू दिस. तो उन्होंने ये बाद में खरीदी ली उनसे. सो तब से वहाँ से ये होटल में कन्वर्ट किया. तो आई थिंक द टूरिस्ट आर कमिंग इन दिस एरिया. इट इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट होटल और दी नाइसेस्ट होटल. यहाँ ऐसे कुछ है नहीं और बहुत ही बढ़िया माहौल है, ग्रीनरी, नेचर. तो आते जाते आई थिंक इट इज़ अ नाइस प्लेस टू स्टे एंड एंजॉय लिटिल बिट रिलैक्स मोमेंट ऑल्सो. फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक अट्रैक्टिव रहा है ये प्लेस. हाँ जी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी अट्रैक्टिव रहा है. सूर्यवंशम और सब मूवीज और शूटिंग रहे. मैं खुद एक बार आमिर खान को भी लेके आया था यहाँ पे. तो या इट्स अ नाइस प्लेस. जिस तरह से कि आप कह रहे हैं कि आमिर खान को लेके आए थे, उनकी क्या थिंकिंग रही है महल देखकर? नहीं, उनको तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही बढ़िया लगा था. हम लोग यहाँ रह नहीं पाए लेकिन विजिट किए थे. सर एक बताऊंगा कि एक पालनपुर क्षेत्र जो है, हाँ जी, जैसे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में एक हेरिटेज के हिसाब से एक कलगी कही जाए, हाँ, कलगी के स्वरूप से एक होटल है हेरिटेज के हिसाब से, और यहाँ की जो रूम वगैरह से वो भी हेरिटेज. तो यहाँ का जो आपने जो थीम लगाया है, हाँ जी, एक हेरिटेज के हिसाब से, क्या पौराणिक जो चीजें हैं, हाँ जी, राजा रजवाड़ा के समय हाँ की, जी, लोगों को देखने मिले क्या? हाँ जी. नहीं, आपने जो बताया वो एकदम ही सही है. इट इज हेरिटेज ओनली. कितना साल से यहाँ पे है. जैसे मैंने आपको बताया ये एक हंटिंग लॉज थी नवाब की. तो उसको कन्वर्ट करके यहाँ और पीपल आर देन लाइक टू गो बैक एंड लिव इन दी ओल्ड डेज, राइट. देयर इज अ चार्म अबाउट इट कि भाई पुरानी यादें ताजी करे, पुराने ख्यालात में रहे, सबको अच्छा लगता है. तो वो उसकी एक जैसे आपने देखे लेक पैलेस है उदयपुर में या जोधपुर में है उमेद भवन पैलेस. तो वो हेरिटेज पैलेसेस जो है वो होटल में ही कन्वर्ट होते हैं. देन एवरीबडी कैन एंजॉय इट. मैं कहना चाहूंगा जिस तरह से कि एक रजवाड़ा था, हाँ जी, राजा लोग थे, हाँ जी, राजा लोग और रजवाड़ा तो अभी रहा नहीं है, राइट. पर उनकी एक स्मृति कही जाए, उस प्रकार की ये बिल्डिंग है, लोगों को आज देखना मिलता है कि इस प्रकार का रजवाड़ा था. 100%, वो आप 100%. बोल दीजिए. नहीं, जो भी पहले की एक जो रजवाड़ा था, जो अपनी हिस्ट्री रही है, जो अपनी लेगेसी रही है, जो अपने साथ में है, तो उसको आके सब लोग देख सकते हैं, सबको एंजॉय कर सकते हैं, जो पहले अवेलेबल नहीं था किसी को. आज तो हमने डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं, तो ये अपनी जो हेरिटेज है और जो अपनी लेगेसी है उसको क्यों ना अपने देखे और अच्छी तरह से बस उसको एंजॉय करें. सर आने वाले समय में किस तरह से कि इसका डेवलपमेंट करना चाहेंगे? वो तो मैं खैर मुझे मेरे अंकल को ही पूछना पड़ेगा, आपको, मुझे तो मालूम नहीं है. मैं तो यहाँ विजिट कर रहा हूँ. लेकिन काफी वो बता रहे थे वो डेवलप करना चाहते हैं. आई थिंक थोड़े बहुत ज्यादा रूम भी ऐड करेंगे, ऐसे कुछ बता रहे हैं. कितने रूम्स होंगे? 34 रूम्स है. બાલારામ પેલેસ છે 1922માં એના કન્સ્ટ્રક્શન થયેલા બાય પાલનપુરની નવાબ સાહેબ છે તાલે મોહમ્મદ ખાન. એ 1932માં એને કન્સ્ટ્રક્શન પૂરો થયેલા, એટલે અરાઉન્ડ 102 યર્સ જૂના છે. તો અત્યારે અહીંયા બહુ ઘણા બધા એક્ટિવિટી શરૂ થાય છે, લાઈક ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ છે, બાકી લોકલ ગરબા અને પ્રોગ્રામ છે, કોન્ફરન્સ થાય છે, બિઝનેસ કોન્ફરન્સ. ફોરેન ટુરિસ્ટ વધારે અહીંયા આવીએ છે બિકોઝ આ હેરિટેજ પ્રોપર્ટી છે. એનાથી શું થાય છે, એટલે જો અત્યારે જો લોકલ જો માણસોને એને બહુ ઘણો બધો ફાયદો થાય છે. અમારે એમ્પ્લોય છે એ 80-90% જો લોકલ એમ્પ્લોય છે અહીંયા આજુબાજુ ગામના છે, તો એ લોકોને રોજગારી મળે છે.
પછી એ લોકો જો ટુરિસ્ટ જે આવે છે એ આદિવાસી ઘર ફાર્મ વિઝિટ એ બધું ત્યાં વિઝિટ કરે છે. અમુક એ લોકો જો કપડાં બધું એ લોકો પરચેસ કરે છે, એનાથી એ લોકોને થોડું ફાયદો થાય છે, રોજગારી મળે છે. તો એ એટલે આપણે એ જો કલ્ચર જો ગુજરાતનું કલ્ચર છે, જો પુરાના જમાનાના એ બધું છે, અત્યારે પણ એ મેન્ટેન કરે છે. આ ફોરેન લોકો સુધી અમે પહોંચવા કોશિશ કરે છે. એના સિવાય આ બધું જંગલ વિસ્તાર છે, અહીંયા બધું બર્ડ વોચિંગ કે લીએ એજ્યુકેશનલ પર્પઝ માટે આજ પણ એક સ્કૂલના ગ્રુપ આવવાની છે. જો છોકરા અહીંયા આવે છે, ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન બોર્ડર જવાનું છે. અહીંયા બધું જો પેલેસની અંદર પણ અલગ અલગ ટ્રી છે પ્લસ બર્ડ વોચિંગ છે, એ બધું એ લોકોને જાણવા માટે એ લોકો અહીંયા આવે છે. ખાસ એટ્રેક્શન વાળી કઈ વસ્તુ જોવા મળે છે પેલેસ? અહીંયા એકચ્યુઅલી પેલેસ જો મેઇન પેલેસ આ જ છે, અને બહારથી જોવાનું જો ખૂબસૂરતી છે એ અંદરથી એટલું બધું છે નહીં. અહીંયા બધું આપણે સૂર્યવંશમ ફિલ્મના બચ્ચન સાહેબના ઘર જે બતાવ્યા હતા આ જ ઘર છે. એના સિવાય દિલ હૈ તુમ્હારા, હામિર, રાજી ઓલવેઝ ખુશ અને મોદી સાહેબના જો વેબ સિરીઝ છે CM to PM એ બધું અહીંયા શૂટિંગ થયેલા છે. હવે આગળના સમયમાં કેવી રીતે ડેવલપિંગ કરવાનું? ये हमारा ओनर છે ડૉક્ટર અરશદભાઈ મહેતા, રિહેન મહેતા અને નયના મહેતા અને દીપિકા મહેતા. એ લોકોનો બહુ બધો પ્લાનિંગ છે. અત્યારે રૂમ વધારવાનું છું કે અમે રૂમ ઓછો પડે છે અત્યારે, કેમકે ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ વગેરે જો મોટી મોટી કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ આવે છે એના માટે રૂમ ઓછો પડે છે. તો એટલે એ લોકોનો રૂમ ડેવલપ કરવાનું, પછી ફેમિલી માટે એક્ટિવિટીઝ બધું વધારવાનું એ લોકોને પ્લાનિંગ છે. અહીંયા બાલારામ પેલેસ રિસોર્ટમાં આવ્યા પછી એવી ફિલિંગ થાય છે કે અત્યારે પહેલાંની સમયની જેમ રાજા રજવાડા પ્રકારનું એવું બધું અત્યારે જનરેશનમાં રહ્યું નથી. પણ અહીંયા પછી એક એવું ફિલિંગ બી થઈ આવ્યા પછી કે જે પહેલાંના સમયમાં જે રજવાડા ટાઈપના જે લોકોના જીવનશૈલી હતા એ અત્યારે બી અહીંયા એ પ્રકારે આવીને ગેસ્ટ મહેસૂસ કરી શકે છે. બરાબર. અને એ એમની જે જૂની પૌરાણિક વસ્તુઓ, બિલ્ડિંગો એ બધું મેન્ટેન રાખી અને અહીંયા આવો તો એક સમયનું એવું આપણને અત્યારે પણ અનુભૂતિ થાય છે. બરાબર. અહીંયા આપણે ગુજરાતમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં બેસ્ટ હેરિટેજ પ્રોપર્ટી છે. બરાબર. કુદરતી પ્રાકૃતિક દ્રષ્ટિએ સમગ્ર રાજ્યમાં આવું લોકેશન ઘણી બધી ઓછી જગ્યાએ છે. બરાબર. સતત 2 વર્ષ બેસ્ટ હેરિટેજ પ્રોપર્ટીનો એવોર્ડ પણ અહીંયા મળેલો છે. અને જે પ્રાકૃતિક વાતાવરણ અને એને કારણે આ જે હેરિટેજ પ્રોપર્ટી છે, અહીંયા બોલિવૂડની બી જે અમિતાભ બચ્ચનની સૂર્યવંશમ, દિલ હે તુમ્હારા એવી બધી ફિલ્મોનું શૂટિંગ થયું છે. અને અવારનવાર જે ગુજરાતી ફિલ્મ અને આલ્બમોનું સોંગિંગ જેમાં પ્રસિદ્ધ ગાયકો, આર્ટિસ્ટો એ બધું સતત ચાલુ જ રહે છે. અમે અહીંયા ખૂબ મજા કરવા આવ્યા છીએ અને જે રીતે આ જગ્યા બની છે, અમને રાજા મહારાજાનો રજવાડી ટાઈમ એ વખતે ખબર નથી, પણ અહીંયા આવીને ખબર પડે છે કે રાજા મહારાજાને રજવાડી લોકો અહીંયા કેવી રીતે રહેતા હતા. અને ફિલ્મોના શૂટિંગમાં ક્યાંય જોયું છે. અને એટલે આ પ્લેસ કેવું લાગ્યું છે તમને હરવા ફરવાનું? આ પ્લેસ મને આજે બાગ બગીચા છે, સ્વિમિંગ પુલ છે, એ બધું ખૂબ સરસ લાગ્યું છે. અમે સ્વિમિંગ નહોતું કર્યું પણ આ નહાયા તો અમે સ્વિમિંગ બધું જ કરી શકીએ. અહીંયા બહુ જ સારું રાજા મહારાજ જેવા ફીલ આવે. અહીંયા અમે બધું જ કર્યું છે. અહીંયા બહુ જ મજા આવે. ફિલ્મોમાં પણ જોયું છે? હા, અમે ફિલ્મોમાં પણ જોયું છે, બચ્ચનના ફિલ્મોના બધાના. હા, હવે આમ કેવું લાગે છે બાગ બગીચા? અહીંયાનું બાગ બગીચો છે બહુ જ સારો છે. અહીંયા મેંગો પણ ગ્રો થાય છે, જોઈને બહુ બસ નેચર ને જોવામાં મજા આવે છે ને. સરસ. હા. તારું નામ બોલ. મારું નામ આંશી શાહ છે.